सत श्री अकाल। जुझार टाइम्स देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवांगी। लगातार रशिया ते यूक्रेन दे विच चल रहे वार दीयां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो ते हालात दिन ब दिन बद तो बदतर होंदे जा रहे ने ते खास कर इसका असर साडे पंजाब दे विच साडे लुधियाना शहर दे विच जो कि इंडस्ट्रीयल हब है उस ते पैना शुरू हो चुकिया है ते इंडस्ट्रीलिस्ट भी काफ़ी परेशान चिंतित नज़र आ रहे ने। सारे रॉ मटीरियल कई तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंदे ने। सो अज साडे नाल इस मुद्दे ते गलबात करन लई इंडस्ट्रीलिस्ट बदेश जिंदल जी ने, जिन्हां नाल गलबात करांगे ते जाणांगे कि किन्ना का असर साडे लुधियाना इंडस्ट्रीयल हब ते पै रिहा है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। देखो गल है कि एक बहुत बड़ा असर जिहड़ा आना शुरू हो गया पिछले 10 दिनों के लगभग 10 रुपये किलो यानी 10,000 रुपये टन स्टील दी कीमतां वध चुकियां। निकल बेतहाशा वध रहा, क्रोम बेतहाशा वध रहा और एक बहुत वड्डी जिहड़ी सट्टा बाज़ारी है वो सट्टा बाज़ारी शुरू हो चुकी है इंडिया के मार्केट च, जिहदे नाल इत्थों की इंडस्ट्री जिहड़ी है वो इस टाइम बंद होने के कगार ते पहुँच चुकी है। ये उहदे साइड इफेक्ट्स ने जिहड़े कि इस वार दे, जिन्हां दा कि वार नाल शायद डायरैक्ट ताल्लुक नहीं है लेकिन हालात इन्ने बदतर हो चुके हैं कि स्टील कंपनियां ने कल भी 4 तो लैके 6 रुपये जिहड़े ने सरकारी स्टील कंपनियां ने भी प्राइवेट ने सब ने अपने रेट वधा दिते हैं कि जिहदा सीधा असर इहदे उपर इंडस्ट्री के उपर होना शुरू हो चुका है। सैकेंड जिहड़ा यूक्रेन दे नाल या रशिया दे नाल साडे व्यापार की गल है वो जे पंजाब की गल करिए तो पंजाब चों गारमेंट्स, हैंडलूम, रबड़, प्लास्टिक, स्पोर्ट्स गुड्स जा रही ने। इत्थों सीरीअल जाते हैं, चावल जाते हैं काफ़ी पंजाब दे विचों रशिया नूं। उस तो इलावा जिहड़ा मेजर एक्सपोर्ट पंजाब चो कुछ आटो पार्ट है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है, स्कैप फोल्डिंग है, ये चीज़ां सारियां रशिया तो यूक्रेन दोनों नूं जांदियां। यूक्रेन ना साडा बहुत बड़ा व्यापार नहीं है। 3500 करोड़ की टोटल साडी एक्सपोर्ट जिहड़ी है वो पिछले साल अप्रैल तो लैके दिसंबर तक जिहड़ी साडी हुई है यूक्रेन नूं, ते 20,000 करोड़ की जिहड़ी एक्सपोर्ट है वो सेम पीरियड साडी रशिया नूं हुई है। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ USA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਜਰ 5 ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ टाई अप्स ने वो एक वास्ते होल्ड कर लेने। इस करके जिन्नियां भी पेमेंट्स चाहे वो LCs इशू कीतियां सी या बाकी दी पेमेंट्स सी वो सारियां रुक गई और बहुत बड़ा एक नुकसान जिहड़ा उन्हां कंपनियां नूं होना शुरू हो गया जिन्हां ने उत्ते माल भेजिया सी। कई कंपनियां इदां दियां सी जिन्हां ने बैंकों तो बहुत लोन लैके माल भेजिया सी, तो हुण पता नहीं कदों ये वार खत्म होएगी, उस तो बाद भी पेमेंट आउण दी संभावना नहीं है। दूसरी गल ये होगी कि यूक्रेन तो 13,400 करोड़ के आस-पास सानू लास्ट ईयर 9 महीनों के सानू एडिबल ऑयल आया। काफ़ी खाण पीण का तेल पहले ही इंडिया महंगा सी, तो इस तो बाद असीं देखांगे कि जो 7 तरीक नूं इलैक्शन का फेज़ खत्म हो जाएगा मेरे पेट्रोल दे विच, डीजल दे विच ते एडिबल ऑयल दे विच काफ़ी बड़ी एक जिहड़ी तेज़ी है वो शायद असीं देख सकते हैं। जो उम्मीद है, जो मैनूं लग रहा है कि शायद पेट्रोल दीयां कीमतां भी 20-30 रुपये वध जाण, सिलेंडर दीयां कीमतां भी 200-300-400 रुपये वधणगीਆਂ, कोले दीयां कीमतां हर चीज़ वधेगी तो वह इंपैक्ट जिहड़ा पूरे कॉमन आम जिहड़ा एक आदमी है उहदे ते होना जरूरी है जी। मानचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता साडा लुधियाना, तो की कुछ ਆਪਾਂ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं रॉ मटीरियल की जे गलबात की जाए तो देखो इत्थों प्लास्टिक गुड्स काफ़ी जांदियां ने। इत्थों हौजरी लगभग 900 करोड़ की हौजरी जिहड़ी है वो असीं रशिया नूं भेजदे हैं, यूक्रेन नूं भेजदे हैं थोड़ी बहुत। वो ये मेजर 2 इंपैक्ट्स जिहड़े प्रोडक्ट ने इत्थों जांदे ने। इस तो इलावा स्कैप फोल्डिंग इत्थों जांदी है, तुहाडा आटो पार्ट्स इत्थों जांदे ने, इलैक्ट्रिकल गुड्स इत्थों जांदियां ने, काफ़ी समान जांदा। अप्रोक्सीमेट असीं जे पंजाब की गल करिए तो 2,000 करोड़ के आस-पास की जिहड़ी साडी रशिया दे नाल एक्सपोर्ट पंजाब चों हुंदी है। तो वो क्योंकि लास्ट ईयर आप देखिए कि जे असी अप्रैल तो लैके जून जुलाई तक क्योंकि कोविड सी 2021 भी इंपैक्ट सी उहदा ते वो साडी एक्सपोर्ट नहीं हुई। उस तो बाद दे जिहड़े सिर्फ 4 महीनों के विच असी 2,000 करोड़ का माल जिहड़ा पंजाब चों रशिया नूं भेजिया तो साडा काफ़ी एक सैक्टर उहदे नाल है। इंडिया नाल चाहे इहदा कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है क्योंकि टोटल इंडिया की जे एक्सपोर्ट देखिए तो 55,50,000 करोड़ की टोटल जिहड़ी ट्रेडिंग है एक्सपोर्ट ते इंपोर्ट की, तो उहदे चों सिर्फ 1.5% यानी 87,000 करोड़ जिहड़ा है वो असीं इन्हां दोनों कंट्रीज़ दे नाल कर रहे हैं। लेकिन जे असीं इंडिविजुअल इंपैक्ट देखिए ओवरऑल क्योंकि कई कंट्रीज़ इहदे नाल होर इनवॉल्व हो गए ने, पोलैंड है उत्थे मटीरियल नहीं जा पाएगा, रोमानिया मटीरियल नहीं जा पाएगा, इस करके ਇਹਦਾ ओवरऑल एक इंपैक्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ बहुत
ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15-20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਟੀਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਫਤਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਵਰਆਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੁਗਤਾਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤੌਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰੂਡ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵਾਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰ ਪਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਸ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ECGC ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੂਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਾਸ ਪਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮਸ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲਿਅਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ?
ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹੈਗਾ, ਫਾਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮੈਡਮ। ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੀਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਾਕ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗਾ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ, ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੁੱਡਸ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟੀਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ। ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 7 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਦਈਏ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ 10000 ਰੁਪਇਆ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਚਲੋ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਗੇਮ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੋਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਾਲ ਬਣਵਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਚੀਏ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੈਤੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਭੱਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਡਮ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 100% ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ 15% ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਫੁੱਟਕਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਸ 15%, ਇੰਨਾ 75 ਤੋਂ 80% ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 50% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਡਮ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਲਗਮ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। 50% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਆ 25-30% ਆ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਦ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ ਉਲਟਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੀ ਹਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਾਫੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ
ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰ? ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਮਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਫਾਸਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਲਜੀਤ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਨਿਊ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਾਹੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮਸ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।